टीवी NRI देख रहे हो तुसी ते मैं हाँ तुहाडे नाल हिना मॉर्निंग बुलेटिन दे विच तुहाडे सारिਆਂ ਦਾ स्वागत है। खबरां दी शुरुआत करते हैं अज दीआं मुख खबरां दे नाल। गुरदासपुर दे हलका श्री हरगोबिंदपुर विच चोणां दी रंजिश नूं लै साबका कौंसलर ते मौजूदा कौंसलर विच चलियां गोलियां। रोटी बनाउंदे समय गैस पाइप लीक होण नाल लगी अग 'च प्रवासी मजदूर बुरी तरह झुलसिया। पुलिस मुलाजमां दे बच्चियां वालों अमृतसर 'च एक दलित परिवार नूं कुट्टण दा मामला आया सामने। घटना हुई CCTV 'च कैद। जमीनी विवाद नूं लैके तरनतारन 'च कलयुगी पुत्त ने मां दा गोलियां मार किता कतल। किसानी संघर्ष दौरान एक होर गुरदासपुर दे किसान ने दित्ती शहादत। किसानी झंडे हेठ जद्दी पिंड विच किता गया अंतिम संस्कार। आओ नज़र मार लेंदे हां कुछ विस्तार ते नाल इन्हां खबरां ते। सब तो पहला गल करांगे गुरदासपुर दी, जिथे गुरदासपुर दे एक इलाके दे विच माहौल उस वेले तनावपूर्ण हो गया जदों मौजूदा कौंसलर अते साबका कौंसलर विचाले जबरदस्त झड़प हो गई ते यह झड़प चोणां दी रंजिश नूं लैके हुई, जिस दौरान गोलियां भी चलियां। गुरदासपुर दे हलका श्री हरगोबिंदपुर विच हालात उस समय तनावपूर्ण बन गए जदों चोणां दी रंजिश नूं लैके साबका कौंसलर ते मौजूदा कौंसलर विच झड़प हो गई अते एक दूजे ते फायरिंग भी की गई। मौके ते पहुंची पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। इस संबंधी जानकारी दिंदियां साबका कौंसलर संदीप भल्ला ने दस्सिया कि वह रोज की तरह अपने पट्ठे उपर बैठा सी कि 2 बजे मौजूदा कौंसलर नवदीप सिंह पन्नू ने अपने साथियों नाल आके उन्हां उत्ते हमला कर दिता अते गोलियां चलाउणियां शुरू कर दित्तियां। आओ जानदे इस बारे जानकारी दिंदियां साबका कौंसलर संदीप भल्ला दा की कहना है। मैं रोज की तरह अपने पट्ठे ते बैठा सी। तकरीबन 2:15-2:30 बजे का टाइम सी। नगर कौंसल का मौजूदा प्रधान नवदीप सिंह पन्नू अपने साथियों समेत गालां कढ़दा होया मेरे पट्ठे ते आया। पट्ठे दे अंदर दाखल होके सीधा मेरे ते हमला करता, मेरे ते गोलियां चलाउणियां शुरू कर दित्तियां। मैं आप परेशान दी लेबर सारी इकट्ठी हुई। मेरे ते इन्हें फायर किया 1 2 3 या 4 फायर किए। एक फायर सचिन कुमार कालिया ने भी किया। अमृतपाल भिंडर ने मेरी गड्डी ते डाट मारने शुरू कर दिते। मैं लेबर वालियां ने मैनू इकट्ठे होकर ते मेरी जान बचाई। मैनू तो इंज लगता ही जिदा ये मैनू मार के अपने वालों सुट गए। मेरे नाल उत्ते पट्टे ते एक मुंडा हरप्रीत सिंह सन ऑफ वीर सिंह बेटा सी, ओहदे इन्हां ने सट्टां लाइयां। इन्हां ने तकरीबन 4-5 फायर किए। 2-3 जाने ने जिस नवदीप पन्नू ने मेरे फायरिंग की, मेरे ते सचिन कुमार काली ने की ते जिंदा अपना 2 कारतूस या 3 कारतूस पुलिस प्रशासन ने बरामद कर लेने। दूजे पासे जदों इस बारे मौजूदा कौंसलर नवदीप सिंह पन्नू नाल गल कीती गई तां उन्हां की कहा, ऐ भी जरा सुनो। मैं हरचोवाल वालों आ रहा सी, रस्ते दे विच अपने निजी किसी काम तो आ रहा। रस्ते दे विच भल्ला परिवार का जिहड़ा पट्ठा आ माड़ी पन्नुआ विखे, उत्थे 100-150 बंदा लेबर का और समेत जिहड़ा 2.5 फुट का जिहड़ा एक नवां भल्ला परिवार का गुंडा उहदे वल्लों हत्थ दे के मैनूं रोकिया गया और 150-200 बंदे वालों पथरा करना शुरू कर दिता और मेरी गड्डी दे भी लगियां ने। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ 3-4 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਪਥਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਡਰਾਈਵਰ ਕੋ ਦਾਤਰ ਸੀ, ਇੱਕੋ ਕਿਰਪਾਨ ਸੀਗਾ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ 5 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਸੱਟਾਂ ਵੀ ਲੱਗੀਆਂ ਔਰ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਫਾਇਰਿੰਗ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਰਦਾ, ਪਰ ਸੈਲਫ ਡਿਫੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਚਲਾਉਣੀ ਪਈ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ 100-150 ਬੰਦੇ ਅੱਗੇ 5 ਬੰਦੇ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਤਾਜੀ ਹੋ ਕੇ ਹਟੀ। ਉਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਹਾਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ और वो हारन के कारण करके रंजशबाजी के नाल जिहड़ी झगड़ा होया। पुलिस अधिकारी का इस पूरे मामले बारे की कहना है, आओ जानते हैं। इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। इन्वेस्टिगेशन की कारण की असली चीज़ है गोली चलने का कारण देखो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ जो भी अभी साडी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, जो भी तथ्य सामने आउणगे उस अनुसार कार्रवाई की जाएगी। किन्ना उत्ते गोली चली गई है, कौन चलाउण वाले सी? सोनू भल्ला जिन्हें बयान किया कि मेरे ते नवदीप पन्नू ते उहदे बंदियां ने गोली चलाई, उन्हें बयान किया। असीं उहदी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। जो इन्वेस्टिगेशन में तथ्य सामने आउणगे उस अनुसार बनती कार्रवाई। सर गोली का पास मिलिया वो साडा इन्वेस्टिगेशन का मैटर है, आपां इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। गुरदासपुर तो अवतार सिंह की रिपोर्ट के नाल दी TV NRI। सो हुण गल कर लैंदे हां बटाला दी, जिथे एक प्रवासी मजदूर गैस पाइप लीक होण नाल लगी अग दी चपेट दे विच आ गया ते बुरी तरह दे नाल झुलस गया। उसका कहना है कि जदों रोटी बनाउण लगा तां गैस पाइप लीक होण नाल अग लग गई, जिस दे विच ओह झुलस गया।
ਬਟਾਲਾ ਦੇ ਮੁਰਗੀ ਮੁਹੱਲੇ 'ਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ LPG ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀ ਪਾਈਪ ਲੀਕ ਹੋਣ ਨਾਲ ਲੱਗੀ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝੁਲਸ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਬਟਾਲਾ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਢਲੇ ਮੈਡੀਕਲ ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਲਤ ਗੰਭੀਰ ਹੋਣ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਉਕਤ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਇਲਾਜ ਦੇ ਲਈ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। जी हाँ, बटाला दे मुर्गी मुहल्ले 'ਚ रह रहा प्रवासी कुलचे छोले दी रेड़ी लगाउंदा सी ਅਤੇ देर शाम अपने घर 'ਚ जद खाना बनाउण लगा ਤਾਂ अचानक गैस सिलेंडर ਦੀ पाइप लीक हो गई ਅਤੇ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ, ਜਿਸ ਦੀ ਚਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਰੋਲਾ ਸੁਣ ਕੇ ਗੁਆਂਢ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਅੱਗ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਦੇ ਲਈ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਆਣ ਕੇ ਸੌਦਾ ਹੱਦਾ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਘਰ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਮੁੜ ਕੇ ਰੋਟੀ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗਾ ਸੀ ਤੇ ਰੋਟੀ ਬਣਾਉਣ ਡਿਆ ਤੇ ਇਤਰਾ ਹੀ ਮਤਲਬ ਸਿਲੰਡਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ। ਰੋਟੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਿਲੰਡਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ, ਉਹਦੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਭੱਜ ਕੇ ਆਂਢੀਆਂ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨੇ ਬਚਾਇਆ। ਕਿੰਨਾ ਫੜਿਆ ਤੇ ਕਾਫੀ ਸੜ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਹੱਲੇਦਾਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਆਏ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਯੋਗ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਲਗਭਗ 6 ਵਜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕੰਮ ਛੋਲੇ ਭਟੂਰਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਛੋਲੇ ਭਟੂਰੇ ਵੇਚਦਾ। ਉੱਥੇ ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰਾ ਸੁਣੋ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨਾਮ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਦੇਖਣ ਤੋਂ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਧਨ ਸੀ ਹੈ, ਪੁੱਤਰ ਮੰਗਲੀ ਰਾਮ ਔਰ ਮੁਰਗੀ ਮਹੱਲੇ ਦਾ ਵਸਨੀਕ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਹਿਣ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਲੰਡਰ ਫਟਣ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਕਿ ਉਹਦੇ ਤਕਰੀਬਨ 54% ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਦੇ ਬਰਨ ਹੋ ਗਏ ਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬੰਦੀ ਉਹਦੀ ਜੋ ਮੈਡੀਕਲ ਫਸਟ ਏਡ ਸੀ ਉਹ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਆਈਵੀ ਲਾਈਨ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਕੇ ਸਿਲਵਰ ਐਕਸ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਕਵਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਜੋ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਉਹਦੀ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਆ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰੈਫਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਹਸਪਤਾਲ ਸਰਜੀਕਲ ਬਰਨ ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਟੀਵੀ NRI। ਰੁਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਵੱਲ ਨੂੰ। ਸੋ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਰਤਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਰਤਾ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦੇ ਆਗੂ ਦੇ ਗਨਮੈਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਲਿਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਇੱਕ ਘਟਨਾ CCTV ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੈਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਰਤਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਰਤਾ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਆਗੂ ਸੁਧੀਰ ਸੂਰੀ ਦੇ ਗਨਮੈਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕੁੱਟਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਦਲਿਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਆਰੋਪ ਲਗਾਏ ਹਨ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਹੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਮੀਕੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਹੱਡਬੀਤੀ ਦੱਸੀ। ਦੇਖੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਮੁਕੇਸ਼ ਮਹਿਰਾ ਦੀ ਪੂਰੀ ਰਿਪੋर्ट। भारतीय वाल्मीकि आदि धर्म समाज तो राष्ट्रीय अध्यक्ष यूथ अज जो काफ़ी दिनों तो एक विवाद चलता पिया वा कि जिहड़ा हरबंस लाल ASI आ जिन्हें साडे समाज की दलित धीआं भैणां दे नाल अत्याचार किया और उहदे बेटियां ने नाल रल के उन्हां दे नाल मार कटाई की और उन्हां दे कपड़े फाड़े। प्रशासन को कमिश्नर साहब को आपसी मंग रखी सी कि इस बंदे नूं डिसमिस किया जाए। ये प्रशासन की आड़ दे विच गलत काम करदा पिया वा और समाज दीआं धीआं भैणां दे नाल मार कटाई करदे आ और उन्हां दे कपड़े फाड़े जांदे आ। ये बहुत गलत गल आ ते मैं प्रशासन नूं एक बिनती करदा वां कि अगर 72 घंटिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ इन्हां धीआं भैणां दी जिहड़ी आ बनदी कानूनी कार्रवाई ना कीती ते 72 घंटिਆਂ ਦੇ ਬਾਅਦ या भंडारी पुल ते या कमिश्नर साहब के दफ्तर के बाहर नंग प्रदर्शन बैठूंगा मैं। जय वाल्मीकि, जय भीम, जय भारत। देखो जी वो गनमैन जिहड़ा हैगा वा वो हैगा सुधीर सूरी जी का। बाकी मैं तो उन्होंने यही कहांगा कि सुधीर सूरी जी ये तुसी भी एक धर्म समाज चलाउंदे जे, तुसी भी एक धर्म की रक्षा करने वाले लोग जे ते इहो जे लोकां दे पिछे आपां नूं नहीं आउणा चाहीदा और जिहड़े लोग गलत काम करदे आ उन्हां दे नाल खलो के सानूं इन्हां दा साथ नहीं देना चाहिदा, बल्कि तुसी अपनी कौम दा अपने समाज दा ये धीआं भैणां जिहड़ियां वा दलित समाज दीआं इन्हां दे नाल तुसी साथ दिओ, इन्हां दे सिर ते हत्थ रखो। ये विचारियां जिहड़ियां न्याय लैण वास्ते थां थां ते जिहड़ियां भटकदियां पईयां, तुसी भी इन्हां नूं न्याय दिवाओ। जय वाल। ਸਾਡੇ ਮਹੱਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਰਬੰਸ ਲਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਵਾ, ASI ਆ ਉਹ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾ ਦੀ ਵਰਦੀ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਗੁੰਡਾਗਰੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁੱਟ ਦਿੰਦੇ। ਜਿਹੜਾ ASI ਹਰਬੰਸ ਲਾਲ ਆ ਉਹ ਵੀ ਮੀਨਸ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਨਾਲੇ ਖੁਦ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਕਰਦਾ ਤੇ ਨਾਲੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਤੋਂ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਵਾ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੇ 13 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਬਾਜ਼ਾਰ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਰਸਤੇ 'ਚੋਂ
ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਰਘੂ, ਉਹਨੇ ਕਾਫੀ ਮੁੰਡੇ ਲਿਆ ਕੇ ਅਣਪਛਾਤੇ 10-12 ਉਹਨੇ ਪਿੱਛੋਂ ਸਾਡੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਨਾਲੇ ਮੇਰੇ ਚਪੇੜਾਂ ਮਾਰੀਆਂ, ਮੇਰੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾੜੇ ਤੇ ਨਾਲੇ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਤੇ ਕਾਫੀ ਦਾਤਰ ਮਾਰੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਾਫੀ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੋਲ ਗਏ? ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੋਲ ਗਏ, ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਸੱਟਾਂ ਲਾਈਆਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਲਿਆਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਾਂ 13 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹ 14 ਨੂੰ ਫੇਰ ਆਏ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਏ ਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪੰਗਾ ਲਿਆ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਲੜਾਈ ਕੀਤੀ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਪਰੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲੈ ਗਏ ਆ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਸੱਟਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਤੇ ਮੈਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਗਈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿ ਇੱਕ ਮੁਹੱਲੇਦਾਰੀ 'ਚ ਆਪਾਂ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਵਿੱਚੇ ਫੜ ਕੇ ਕੁੱਟਿਆ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਲੇ 'ਚ ਮੇਰੀ ਗੋਰੀ ਸਿਸਟਰ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਹੁਰੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰਬੰਸ ਲਾਲ ਜੀ ਆ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੋਰੀ ਦੀਦੀ ਦੇ ਸਹੁਰੇ ਦੇ ਸੱਟਾਂ ਲਾਈਆਂ, ਨਾਲੇ ਗੋਰੀ ਦੀਦੀ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿੱਚ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ, ਨਾਲੇ ਹਰਬੰਸ ਲਾਲ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ। ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਹੋਇਆ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ? ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਹੋਇਆ? 2 ਵਾਰੀ ਉਸ ਦਿਨ ਦਾ ਝਗੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਰਹਿੰਦਾ ਝਗੜੇ ਦਾ? ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮੁਹੱਲੇ 'ਚ ਗੁੰਡਾਗਿਰਦੀ ਕਰਦੇ। ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੁਹੱਲੇ 'ਚ ਹੋਰ ਵੀ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਵਾ, ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤਰਨਤਾਰਨ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਨਸਨੀ ਫੈਲ ਗਈ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਕਲਯੁਗੀ ਪੁੱਤ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹੀ ਮਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨੀ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਈ ਝੜਪ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਪੁੱਤ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦਾ ਹੀ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਹ ਪੁੱਤ ਜੋ ਹੈ ਹੁਣ ਫਰਾਰ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਪਿੰਡ ਨੌਰੰਗਾਬਾਦ ਵਿਖੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਨਸਨੀ ਫੈਲ ਗਈ ਜਦ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਕਲਯੁਗੀ ਪੁੱਤ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਕਤ ਆਰੋਪੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇ ਕੇ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਥਾਣਾ ਸਦਰ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਔਰਤ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਲਈ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖੋ ਤਰਨਤਾਰਨ ਤੋਂ ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਪੂਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦ ਟੀਵੀ NRI। ਹਾਏ ਵੀਰ, ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਈ ਪੈੜੀ ਦਾ ਝਗੜਾ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਆਪਸੀ ਝਗੜਾ ਸੀ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਈ ਸੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਵੀਰ ਵਾਂਢੇ ਗਈ ਆ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਆਣ ਕੇ ਮਾਰ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਆਣ ਕੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਗਿਆ। ਕੀ ਝਗੜਾ ਸੀ ਭੈਣ ਜੀ? ਇਹਦਾ ਪੈੜੀ ਦਾ ਝਗੜਾ ਵੀਰ। ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਝਗੜਾ? ਇਹਦਾ ਹੱਕਣ ਵਾਲਾ ਪੈੜੀ ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ। ਆਂਦਾ ਹੀ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਇਦਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਆਂਦੀ ਮੈਂ ਜੀਂਦੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦਾ? ਆਂਦੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਜੀਂਦੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ, ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਮੇਰੇ ਤੇਰੀ ਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਤੇਰਾ ਵਾ। ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਹੀ ਨਿੱਕੇ ਦੋਏ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਵਾਂਢੇ ਕहीं ਘਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਮਾਰਿਆ? ਕੋਈ ਦਾਤਰੀ ਆ ਕਿ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ ਆ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਪੱਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜਾਂ ਮਿਲਣੀ ਆਏ ਜੀ? ਇਹ ਮਿਲਣਾ ਆਣ ਕੇ 10 ਦਿਨ ਰਹਿ ਵੀ ਜਾਂਦੇ, ਚੱਲ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ? ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਮਿਲੇ, ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਪਿਆ। ਮੇਰੀਆਂ ਦਰਾਣੀਆਂ ਜਠਾਣੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਜਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ। ਮੇਰੀ ਧੀ ਕੋਲ ਦੀ ਰਹੀ ਨਾਲ, ਮੇਰੀ ਧੀ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਚੁੱਕ ਕੇ ਇੱਥੇ ਮਾਰਿਆ। ਆਂਦੇ ਕੱਲਾ ਹੀ, ਇਹੀ ਤੇ ਘਰ ਨਹੀਂ, ਆਂਦੇ ਕੱਲਾ ਹੀ ਆਇਆ ਬੁਲਟ ਤੇ। ਮੇਰੀ ਸੱਸ ਹੀ ਇਹ ਸ਼ਾਮੀ ਮੈਂ 6:30 ਵਜੇ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਕੋਲ ਗਿਆ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਘਰ ਲਈ ਵੀ। ਇਹ ਕਾਰ ਇਸੋਂ ਮਗਰੋਂ ਆਇਆ ਵਾ, ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਰਫਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਬੁਲਟ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ 'ਤੇ ਆਇਆ। ਇਹਨੇ ਆ ਕੇ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ। ਮੇਰੇ ਉੱਥੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਲਾਗੇ ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੌਕਾ ਆ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਤਾਂ ਮਾਤਾ ਮਰ ਗਈ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਕਾਰਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਝਗੜਾ ਚੱਲਦਾ। ਮਾਂ ਪੁੱਤਾਂ ਦਾ ਮੇਰਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੋਈ ਪੈਲੀ ਪੂੜੀ ਦਾ ਕੋਈ ਝਗੜਾ ਹੈਗਾ। ਇਹਨੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਕੱਢਿਆ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਧੀ ਕੋਈ ਉਹਦੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਧੀ ਉਹਦੀ ਧੀ ਕੋਈ ਜਾਂਦੀ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਆਈ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਮਗਰ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਾਤਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੇ ਮਰਡਰ ਕੀਤਾ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਜ਼ਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰੀਆਂ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੰਦਾ, ਮੇਰੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਵੀ। ਅਸੀਂ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਰੱਖ ਕਿਉਂ ਰਹੇ? ਕਿਹੜੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਜੀ? ਕੱਲ੍ਹ ਸਰ ਸ਼ਾਮ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਕਿੱਡੀ ਹੁਣ ਤੱਕ? ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਸਾਰੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਨੌਰੰਗਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਵਾਈਫ ਆਫ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਲੇਡੀ ਨੀਅਰ ਅਬਾਊਟ 68 ਸਾਲ ਏਜ ਸੀ ਇਹਦੀ, ਇਹ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਕੋਲ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੀ ਸੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਜ ਸਿੰਘ ਸਾਨੂੰ ਹੈਗਾ ਵਾ
ਹਰਮੁਖ ਸਿੰਘ, ਇਹ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਵਾ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਬਾਈਪਾਸ ਦੇ ਲਾਗੇ ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲਾਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪੈਲੀ ਦਾ ਡਿਸਪਿਊਟ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਮਾਤਾ ਨੇ ਪੈਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਬਿਆਨਾ ਕੀਤਾ ਸੀ 3.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨਾਲ। ਇਹਨੇ ਉਸ ਵਜ੍ਹਾ ਰੰਜਿਸ਼ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ। ਮੌਕੇ ਨਹੀਂ, ਅਜੇ ਤਾਂ ਫਰਾਰ ਨੇ, ਬਟ ਜਲਦੀ ਫੜ ਲਾਂਗੇ। ਸੈਕਟਲੀ FIR ਦਰਜ ਕਰਤੀ, ਰੇਡ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। 302 ਨਾਲ ਆਰਮੈਟ FIR ਦਰਜ ਕਰਤੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਹੁਣ ਤੱਕ 400 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਕੱਲ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਜ਼ਾਲਮ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਦਿਆਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਸਿਪਾਹੀ ਆਪਣੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਗਏ ਨੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਵੀ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਹੁਣ ਤੱਕ 400 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਤੁੰਗ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਤਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਅੱਜ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪੂਰੀ ਰਿਪੋਰਟ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਲੱਗਦੇ ਸੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਕੀ ਮੰਗ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ? ਮੇਰੇ ਬ੍ਰਦਰ ਆ ਜੀ ਸਰਦਾਰ ਤਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਜੋ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਆਏ ਆ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕੱਢੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੋ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਹੀ ਆਪਣਾ ਖੜਾ ਆ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗਾ ਆ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਜੀ ਇੱਥੇ ਧਰਨੇ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਗਏ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਅੱਜ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਆ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ, ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਇੰਨੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ, ਇੰਨੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਲੋਕ, ਇੰਨੇ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਭਰਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਉੱਥੇ ਮਰ ਰਹੇ ਆ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ, ਰੋਜ਼ ਦੀ ਰੋਜ਼, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾਏ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਤੇ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਜ਼ਾਲਮ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਦਿਆਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਸਿਪਾਹੀ ਆਪਣੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਗਏ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਾਸਤੇ। ਔਰ ਇਸ ਜ਼ਾਲਮ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕੋ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇਹ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬਹਿਣਾ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰੋਜ਼ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੋ ਬਦਸੀਸਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਕੋਆਪਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਣੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਣੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਬਦਸੀਸਾਂ ਦੇ ਲੱਗਦਿਆਂ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਦਿਲੋਂ ਸੀਸਾਂ ਇਹ ਬਦਸੀਸਾਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉੱਥੋਂ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਸਕਦੇ ਆ ਔਰ ਕਿੱਦਾਂ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਕੀ ਮੰਗ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ? ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਸਾਡੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਇਹੋ ਮੰਗ ਆ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਜੋ ਇਹ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜੋ ਬਣਦੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਨੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਫਿਲਹਾਲ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਲੜਾਈ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਆ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸਟੈਪ ਪੁੱਟਣਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਾਂਗੇ। ਸਰ, ਹੁਣੇ ਇੰਟਰਵਿਊ 'ਚ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਜੋ ਰਾਸ਼ੀ ਆ, ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਜੋ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ? ਅਕਸਰ ਹੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ, ਮੁੜ ਕੇ ਉਹ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਇਦਾਂ ਦਾ ਪੈਂਤੜਾ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣ ਦੇਣਾ। ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਤੇ ਉਹ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਅੰਦੋਲਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਚੱਲ ਸਕਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਢਾਲ ਆਪਣੇ ਗੋਡੇ ਥੱਲੇ ਲੈਣਾ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਸਨ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਖਾਸ ਖਬਰਾਂ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਮੀਡੀਆ ਦੀ TV NRI ਦੇ ਨਾਲ।